Welcome 7th standard children to your political life class. This is the second part of the fourth lesson, growing up as boys and girls. In the last class I have explained to you all about this growing up in Samoa, one island, how the girls and boys are brought up, isn't it? The Samoa means one island in Pacific Ocean. There the children are not sent to school, the boys and girls, and I told you only up to 1 year the mother will take care of the child. Once the child is able to walk, then the elder one, that is 3 years, 4 years, children look after the younger ones. That's what there. And soon they'll go to the occupation of fishing and then plantation and all. They won't go to school at all. That's what in Samoa in 1920s. 1920 that is, not at present. At present I think so the world has been advanced, isn't it? Now and all they be going to school. Then that all that I've explained. Then next one, growing up male in Madhya Pradesh in 1960. In Madhya Pradesh what happened? Separate schools for boys and girls. Only up to 5th standard the boys and girls will learn together. Then from 6th standard onwards they are separated. Girls in one school, boys in another school, and girls school they have a separate courtyard in the middle where they play and all. Only we'll be able to see the girls when they are going home. They go together, I told you, fear of being teased and attacked. The boys they'll stand on the roadside idly, playing on the bicycle or like that way, or passing comments and all. So that's what in Madhya Pradesh I told you. Madhya Pradesh in 1960s, not now, 1960. Now the next I want to explain about valuing housework. Valuing. What is a housework? Now you know, when I ask what's the occupation of your mother, some children will stand up and say housewife, isn't it? Many children stand up and say housewife, housewife, housewife. Now you know what is housewife? Even though your mother is a housewife, she has work at home. So that's what we have to value her housework. Adinum oru value kodukkanam, പക്ഷേ പണ്ട് അതിന് വാല്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു. All the work she does, she bring up the children, all the household work she do, sweeping, washing, then cleaning, cooking, all that, bathing the children, sending the children to school, preparing the breakfast, all that she does, isn't it? But there is no value for that work. But what the children say, my mother doesn't go for work, she is a housewife. Even the husband says, my wife is not doing any work, she is not going for any work. അത് ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അത് വർക്കേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഡോക്ടർ, ആ ഡോക്ടർ വർക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യും. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ടീച്ചർ, ആ വർക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഹൗസ് വൈഫിൻ്റെ വർക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യണം, എന്തായാലും വാല്യൂ ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഞാനും ഒരു വുമണാണ്, ഞാനും ഒരു ഇപ്പോൾ ടീച്ചറായിട്ട് വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു, വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വീട്ടിലത്തെ ജോലിയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ വിമൻ ആൻഡ് ഓൾ ആർ ഹാവിങ് ഡബിൾ ദ വർക്ക്. ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ജോലിയും ചെയ്യണം, വീട്ടിലത്തെ ജോലിയും ചെയ്യണം, isn't it? അപ്പോൾ ശരി, വി ഹാവ് ടു വാല്യൂ ദ ഹൗസ് വർക്ക്. അതെന്തായാലും നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു വൺ സ്റ്റോറി ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ, ദറ്റ് ഈസ് റോസി മാം. അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ, അതായത് ഒരു ജസ്പ്രീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൗസ് വൈഫാണ്. അപ്പോൾ ഹൗസ് വൈഫ് എല്ലാ വർക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവരൊരു വാല്യൂ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രാവശ്യം? സ്ട്രൈക്ക് നടത്തി വീട്ടിൽ. സ്ട്രൈക്ക് മീൻസ് വാട്ട്? ഷീ ജസ്റ്റ് സാറ്റ് ഇൻ ദ റൂം. അടുക്കളയിലേക്കും പോയില്ല, ഒന്നും പോയില്ല. ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്ട്രൈക്കിലാണെന്ന്. ദ ചിൽഡ്രൻ ഓൾസോ. സോ ഹസ്ബൻഡ് ആകെ ഇതായി, എന്ത് ചെയ്യാനാ? അപ്പോഴാണ് ഹസ്ബൻഡ് ആ വീട്ടിലത്തെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അവൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്, എനിക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ലഞ്ച് ബോക്സ്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കണം, സ്കൂൾ ബസ് അന്നേരത്തേക്ക് വരും, ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ വിടണം, എല്ലാ കാര്യം കുളിപ്പിക്കുക, അതും ഇതൊക്കെ. അപ്പം ഈ ജസ്പ്രീത്ത് അവിടെ ഒരു സ്ട്രൈക്കിന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുക, ഹൗസ് വർക്കിനും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, അപ്പം വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കി.
ആ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ ഒരു മുറിയിൽ പോയി, ഇപ്പോൾ യുവർ മദർ, ഇഫ് യുവർ മദർ ഈസ് എ ഹൗസ് വൈഫ്, അമ്മ പറയുക ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ ഇന്ന് സ്ട്രൈക്കിൽ അവിടെ പോയി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് തോന്നും? ശരിക്ക് അമ്മമാർ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തില്ല, നമ്മൾ ആകെ അപ്പോഴാണ് അമ്മമാരെ വാല്യൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. കുക്കിംഗ് ഇല്ല, വാഷിംഗ് ഇല്ല, ക്ലീനിങ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ലാതെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ. അതാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഹൗസ് വർക്കിന് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വി ഷുഡ് കൺസിഡർ എ വാല്യൂ ഫോർ ദ ഹൗസ് വർക്ക്. അതാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാട്ട്? ലൈവ്സ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ്. ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് മീൻസ് ഈ സെർവൻസ്, ഹെൽപ്പേഴ്സ്, വീട്ടുജോലിക്കാർ. ഇപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പം വലിയ വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലർ ജോലിക്കാരെ വെക്കും അല്ലേ, സെർവൻസിനെ വെക്കും, അവരാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ ലൈവ്സ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ട, ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക് മംഗള എ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു വീട്ടിലാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് മംഗളനെ വല്ലാതെ ഇൽട്രീറ്റ് ചെയ്യും, അതായത് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാതെ അവളെ ഒരു താന്നതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. കണ്ടോ, മോസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് ആർ വിമൻ. Sometimes even young boys or girls are employed to do this work. കണ്ടോ, വേജസ് ആർ ലോ. കണ്ടോ, അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഭയങ്കര വലുതാണ്, ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടുള്ളതുമാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേജോ പിന്നെ കൂലിയോ വളരെ ചെറുതാണ്. വേജസ് ആർ ലോ ആസ് ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് മച്ച് വാല്യൂ. കണ്ടോ, ആ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കിന് അത്ര വാല്യൂ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് ഡേ ക്യാൻ ബിഗിൻ ആസ് ഏർലി ആസ് 5 in the morning ആൻഡ് എൻഡ് ആസ് ലേറ്റ് at 12 at night. കണ്ടോ, അവർക്ക് അത്ര ആ സമയം കുറച്ച് സമയം കിട്ടുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് റെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്ക്. കേട്ടോ, അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് മാലിനി എ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കർ. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കണ്ടോ, കഷ്ടപ്പെട്ട് 3 storeyed ഹൗസ്, 3 തട്ടുള്ള വീട്ടിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പിന്നെ ഓണറോ, മൈ ഫസ്റ്റ് ജോബ് വാസ് വിത്ത് എ റിച്ച് ഫാമിലി ദാറ്റ് ലിവ് വിത്ത് 3 storeyed ഹൗസ്. കണ്ടോ, ദ മെയിം സാബ്. കണ്ടോ, അത് ഹിന്ദിക്കാർ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുക, മെയിം സാബ്, മുതലാളിച്ചി മെയിം സാബ്. വാസ് വെരി സ്ട്രേഞ്ച്, ഐ ഷുഡ് ഷൗട്ട് ടു ഗെറ്റ് എനി വർക്ക് ഡൺ. കേട്ടോ, അപ്പോൾ നല്ലോണം പോലെ മെയിം സാബ് സംസാരിക്കുകയില്ല. ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കറിനോട് ചാടിക്കളിക്കും. കേട്ടോ, മൈ വർക്ക് വാസ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ, there were 2 other helpers, ഗേൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതോ ഒരു റോട്ടീസ് മീൻസ് ചപ്പാത്തിക്കാണ് പറയാം. റോട്ടി എന്ന് പറയുന്ന 2 റൊട്ടി കൊടുക്കും, അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കൂല, ഡ്രൈ റൊട്ടീസ്. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ കൊട്ടിയാൽ ഷൗട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവർ കാണാതെ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് ഒരു റൊട്ടി എക്സ്ട്രാ 2 പെൺകുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കും. കാരണം ഐ വുഡ് സീക്രട്ട്ലി ഗിവ് ടു ദം ആൻഡ് മേക്ക് ആൻ എക്സ്ട്രാ 1 ഫോർ മൈസെൽഫ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ആ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കറെ കഷ്ടപ്പാട്. കണ്ടോ, ഇത്രയും ഹാർഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഭക്ഷണം കുറച്ചേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. കണ്ടോ, വളരെ ഇത്. അപ്പോൾ അതാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വേജും കുറവ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നില്ല അവരെ വർക്കിന്. വി were so hungry after working through the day we could not wear chappals in the house. കണ്ടോ, in the winter our feet would swell up. അപ്പം ഇവിടുത്തെ മൈരിയല്ല, അവിടെ നോർത്തേൺ കൺട്രീസൊക്കെ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ തണുപ്പ് സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെരുപ്പിടാതെ നടന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അപ്പോൾ കാലൊക്കെ വീങ്ങുന്നാണ് പറയുന്നത്, ചെരുപ്പിടാതെ സമ്മതിക്കൂല. ഐ യൂസ് ടു ഫീൽ സ്കാഡ് ഓഫ് ദ മെയിം സാബ് ബട്ട് ഓൾസോ ഫെൽറ്റ് ആംഗ്രി ആൻഡ് ഹ്യൂമിലേറ്റഡ്. ഡിഡ് വി വർക്ക് ഓൾ ഡേ? ഡിഡ് വി നോട്ട് ഡിസേർവ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് സം റെസ്പെക്ട്? കണ്ടോ, അപ്പോൾ ആ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കർ എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്കും കുറച്ച് റെസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ തന്നൂടെ? അതാണ് പറയുന്നത്. ദിവസം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാൻ ദേ ഗിവ് us some respect? In fact, what we commonly term as housework actually involves many tasks. കണ്ടോ, ഈ ഹൗസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടാസ്ക്കുള്ള വർക്കാണ്, ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക്കാണ് അല്ലേ. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? കുനിയുന്ന വർക്ക്, നിൽക്കുന്ന വർക്ക്, ഇരിക്കുന്ന വർക്ക്, ടാസ്ക് ലൈക്ക് കണ്ടോ, വാഷിംഗ് ക്ലോത്ത്സ്, ക്ലീനിങ്, സ്വീപ്പിംഗ്, picking up loads, require bending, lifting, carrying. കണ്ടോ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക്കാണ്. മെനി കോഴ്സ് ലൈക്ക് കുക്കിംഗ് ഇൻവോൾവ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ ലോങ് hours in front of hot stove. The work women do strenuous and physically demanding, words that we normally associate with men. Another aspect of household caregiving that we not recognize. If we add up household and the work women do outside, women spend much more working men. കേട്ടോ, ശരിക്കും സ്ത്രീകളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ഡബിൾ ദ വർക്കാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ പുറത്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വീട്ടിലത്തെ ജോലിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡബിൾ ദ വർക്കാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഹൗസ് വർക്കിന് നമ്മൾ കുറച്ച് വാല്യൂ, വി ഹാവ് ടു ഗിവ് സം വാല്യൂ
and we have to give respect also to the domestic workers. Next is women's work and equality. Now what is women's work and equality means what? Now avade oru inequality is coming, isn't it, between men and women. Men and women il oru inequality varunundu. Adana the law attached to women's household and caregiving is not an individual. കണ്ടോ, ഈ വിമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് വൈഫ് ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീയാണ്, അത് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആളാണ്, പുറത്തേക്കൊന്നും വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഈക്വാലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ ടോൾഡ് യു. ചെറുതാമ്പേ അവരങ്ങനെയാണ്, ഡോൾസിനോട് കളിക്കും, മറ്റവർ കാറും ബോയ്സ് കാറും ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അച്ഛൻ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താ, മെൻ ആൻഡ് വുമൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലിരുന്ന് കുട്ടികളെ നോക്കുക, വളർത്തുക, പാചകം ചെയ്യുക, അത് ചെയ്യുക, അത് തന്നെ, അതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻഈക്വാലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തുല്യമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇത് സ്ത്രീകളെ. Now as we now know, equality an important principle of a constitution അല്ലേ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇക്വാലിറ്റി, തുല്യം. So this constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. ഒരു വേർതിരിവ് പാടില്ല, അതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത്. The government therefore come to understand the reason of this and take positive remedy. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലമൊക്കെ റെമഡിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് തീർക്കുന്നത്? അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തും ഒരു ജോലി, അംഗൻവാടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് കണ്ടോ, അംഗൻവാടി അവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടി. സെറ്റപ്പ് അംഗൻവാടീസ് or child care centers in several villages in the country. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് നടപടി എടുക്കുന്നത്? വാട്ട് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ടു ഗിവ് വർക്ക് ഫോർ വിമൻ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുറേ വിമന് ജോലി കിട്ടാനുള്ള അവസരം. ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ക്രഷും കണ്ടില്ലേ, ചെറിയ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന, ഹെൽപ്സ് മെനി വിമൻ ടു ടേക്ക് അപ്പ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഹോം. കണ്ട, പുറത്തും ജോലി. ഇറ്റ് ഓൾസോ മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ മോർ ഗേൾസ് ടു അറ്റൻഡ് സ്കൂൾസ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുന്നത്. ബൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് അംഗൻവാടീസ് ആൻഡ് ക്രഷസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ മെനി വിമൻ ടു ഗെറ്റ് ജോബ് ദെയർ and girls also to attend schools. adu nadapadi edukkunnundu the government. That's what women's work and equality. And children, we finished with this lesson. Along with this, I'll be sending the question answers also. Read the lesson and study the notes. Thank you, children.